बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सब दोस्त भाई जिम्मेदारा नु मैं ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਆਸਫ रजा ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰਾ YouTube ਚੈਨਲ ਐਗਰੀ ਐਕਸਪਰਟ 921 के नाम से। अच्छा दोस्तों वास्ते ਅੱਜ ਇੱਕ बेहतरीन और एक खास ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁxtਲਿਫ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਮੁxtਲਿਫ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ बेहतरीन मतलब इस टाइम ते फसल काश्त की जा रही है वो खरबूजा है। खरबूजे की काश्त किस तरह करनी है, सफेद लगेगा कागज वो सोटी लगेगी या सरिया लगेगा, ये सारिया गल्लां साडे टॉपिक का हिस्सा होणगियां। टॉपिक लाने तो पहले दोस्तों को रिक्वेस्ट करांगा जो दोस्त नवे हैं मेरे चैनल ते सब्सक्राइब कर लैन, बैल आइकन का बटन दबा दें ताकि ताज़ा और अच्छी वीडियो दोस्तों तक पहुँच जान और उन्होंने देख के कुछ ना कुछ फायदा हासिल कर लवन। बिला तखीर आने जी टॉपिक वाल साडा टॉपिक अज दा जी खरबूजे की काश्त का असल टाइम। इस दे अंदर वीडियो के अंदर कई दोस्तों दी गल्लां भी असीं जिहड़े होस्ट फार्मर होणगे जिथे काश्त हो रहा होगा उन्हां दी भी चंद गल्लां शेयर करांगे। इस तो पहले भी साडे यूट्यूब चैनल ते वीडियो अपलोड हो चुकी है दोस्तों, कईयां ने उसनूं पसंद किया, उस दे मुताबिक काश्तकारी करके उन्हां खूब मुनाफा कमाया। तो सब तो पहले असीं गल करांगे जमीन की तैयारी और जमीन किस तरह होनी चाहिए। जमीन की तैयारी जिहड़ी है या जमीन का किस तरह होना जरूरी है, ये तकरीबन हर जमीन दे विच हर रंग की जमीन दे विच काश्त हो जाता है। पक्कियां जमीनां, पसरियां जमीनां, रेतलियां जमीनां सारियां दे विच काश्त हो जाएगा बशर्ते कि जमीन की तैयारी नूं खसूसी तवज्जो देनी है, उसनूं खसूसी तुसीं तैयार करना है। इस तरह तैयार करना कि जिस तरह जड़ वालियां मतलब गाजर वगैरह की फसल काश्त करने वास्ते जमीनों की तैयारी करी दी है, गहरे हल चला के काफ़ी हल चलावने ने, फिर रूटे चलावने ने, फिर उसनूं इस तरह बरीक और पुरबरा कर देना है कि बिल्कुल बरीक जमीन हो जाए गहरे हल चला के। उस बाद जिहड़ा असीं इहदे ते उन्होंने कोई धुप छुप लवा के थोड़ी जी जमीन सुक जाएगी, उस बाद असीं खेलियां की तैयारी करांगे। खेलियां असीं तुहानूं दोस्तां नूं दिखा भी रहे हैं। खेली तो खेली का जिहड़ा फासला है वो कम अज कम 7 to 8 फुट, यानी कि खेली एक खेली तो दूसरी खेली का जिहड़ा दरमियानी फासला 7 to 8 फुट होना चाहिए, 10 फुट तक भी हो जाता है। तो वो असीं खेलियां पा के असीं खेली के दौरान तुसीं खेली पाते हो उस दे इस तरह के रेजर आ गए ने जिहड़े नाल ही खाद घेरदे ने। पिछली वीडियो च असीं ये दोस्तां नूं दस चुके हैं। वो खाद नाल घेरना चाहो नाल रेजर खाद खेली के दौरान घेर देगा, वो हिसाब की खेली निकलेगी। अगर खाद तुसीं खेली तो बाद घेरोगे उस दी नुक्कर ते मैं दोस्तों नूं दिखा रहा कि उस दी नुक्कर ते तुसां खाद का घेरा करके उस दे उत्ते ब्लैक पेपर लावना है। ब्लैक शापर तुहानूं दोस्तों नूं दिखा रहा किस तरह लग रहा है। इस तरह ब्लैक शापर लगा के उन्होंने अच्छे तरीके जो लग जाएगा, फिर दूसरा मरला है अंदर जिहड़े सुराख ने फुट तो 1.5 फुट का फासला रख के तुसीं सुराख करांगे। सुराख वाली मशीन दोस्तों दिखा ने फुट तो 1.5 फुट का फासला रख के तुसीं सुराख करांगे। सुराख वाली मशीन दोस्तों दिखा रहा। इस तो बाद असीं फुट तो 1.5 फुट का एक सुराख तो दूसरे सुराख तक फासला छड्डांगे। वो इस तरह मतलब फासला छड्ड के मोरे निकल गया, सुराख निकल गए। हुण उस तो बाद अगला जी तीसरा मरला आ गया जी, इस दे उपर जिहड़ा तुसां लगावना है। अगर तुसीं सरिया या तार दा बना के जिहड़े जिहदे उपर आपां लगावना है सफेद छापर या सोटी तुसीं देख रहे हो जिस तरह लग रही है, इस तरह सोटी लगा के डोरी सोटी तो सोटी अगली सोटी तक जिहड़ा है मतलब एक सोटी तो दूसरी सोटी तक, फिर इस तरह सारियां नूं डोरी दे नाल असीं आपस दे विच इन्हां नूं जोड़ देंगे। इस डोरी बनने का मकसद ये होएगा कि ये मजबूती जिहड़ी है सोटियां आपस दे विच मजबूती या छापर उपर पावांगे, इहदी कोई टेंशन नहीं आएगी। वो हो गया जी। इस टाइम तक मतलब तैयारी फुल होगी। बीज का हाले मरला नहीं आया, बीज का मरला जी चौथे नंबर पर आएगा। सोटी डोरी सुराख जमीन की तैयारी छापर नीचे वाला जिहड़ा ब्लैक छापर है वो विछा के मतलब इतों तक मरला मुकम्मल हो गया। अगे आओ जी, हुण आउंदा है जी बीज का मरला। बीज 200 ग्राम फी एकड़ के हिसाब नाल तुहाडा बीज लगेगा। बीज नूं अच्छे तरीके नाल कोई फफूंदी कश जहर लगा के उसनूं अगर महसूस होवे भी साडी इस जमीन दे अंदर चूहे दा भी अटैक है, मूंजी वाली जमीनां जिहड़ियां दान तो बाद खाली होईयां ने उन्हां दे विच अक्सर
ਚੂਹੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਚੂਹਾ ਬੀਜ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਚੂਹੇ ਮਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਦਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਚੂਹੇ ਮਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਬੀ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਲਗਾ ਕੇ ਸੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੂਹੇ ਦੀ ਤਲਫੀ ਵਾਸਤੇ। ਉਂਝ ਬੀ ਨੂੰ ਫਫੂੰਦੀ ਕਸ਼ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗ ਗਿਆ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਫੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੀਜ। ਅੱਛਾ, ਬੀਜ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿਸਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਿਸਤੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬੀਜ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਫੈਦ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਲਗਾਉਣੀ, ਕਿਹੜਾ ਬੀਜ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਖੁਦ। ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੱਛੇ ਸੇਲ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੱਛੇ ਡੀਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਬੀਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਬੀਜ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਬੀਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਾਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸਾਂ ਸਿਰਫ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੀਜ ਤੁਸੀਂ ਫੀ ਸੁਰਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਬੀਜ, 2 3 ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਉਹ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਜ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੀਜ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਜ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਅਗਲਾ ਮਰਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਮਰਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਉੱਪਰ ਛਾਪਰ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਛਾਪਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਛਾਪਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਛਾਪਰ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਾਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਛਾਪਰ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਕੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਪਾਵਣ, ਛਾਪਰ ਪਹਿਲੇ ਲਗਾ ਦੇਵਣ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੂਹੇ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਸ਼ਵਾਈ ਪਾਵਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਲੋਰੀ ਸ਼ਲੋਰੀ ਰੋੜਨੀ ਹੈ ਡਰਮ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਾਂ ਖਾਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਮੀ ਵਾਸਤੇ ਫੰਗਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਫਲੱਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਛਾਪਰ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਲਾਵਣ, ਫਿਰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਭਾਫ ਸ਼ਾਫ ਦਵਾਈ ਦਾ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਾਅਦ ਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਛਾਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮਰਲਾ ਸਾਡਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਾਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਦੋਸਤ ਜੋ ਹੀ ਆਪਣਾ ਖੇਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਫਾਰਗ ਹੋਣ, ਉਹ ਟਰੇਵਾਂ ਇਹਦੀ ਨਰਸਰੀ ਇਹਦੀ ਪਨੀਰੀ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈੱਡ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੋਕ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਨੀਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਣ। ਆਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਾਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜ ਬਾਅਦ ਚ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਪੌਦਾ ਉੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਗਰ ਪਨੀਰੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਡਾ ਅਗਰ ਨਾਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਨੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬੀਜ ਦੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਰਬੂਜ਼ਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਈਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੋਸਤ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵਣ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਓਨਲੀ ਵਾਇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ, ਛਾਪਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਛਾਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ 10 ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋ ਬਲੈਕ ਛਾਪਰ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਖੇਲੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਲੋ ਵੱਧ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਸਫੈਦ ਖੇਲੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਖੇਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤਾਂ ਖੇਲੀਆਂ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਰੀਆ ਹੈ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 22 ਤੋਂ 23 24 25 ਤੱਕ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਤੱਕ ਖੇਲੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। 200 ਗ੍ਰਾਮ ਬੀਜ, ਬਾਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਨਾਲ ਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਹੈ। तो अगर किसी दोस्त ਨੂੰ कोई मसला दरपेश होवे ਉਹ WhatsApp ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਵਾਇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਈਜਾਨ 3 ਏਕੜ ਤੇ ਨਾ 2 ਬੋਰੀਆਂ DAP ਤੇ 1.5 ਬੋਰੀ SOP ਸੋਨਾ ਯੂਰੀਆ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਲਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥੱਲੇ 1-1 ਲੀਟਰ ਕਲੋਰੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੂਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੁੰਜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇ ਆ ਫੰਗਸ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇਲੇ ਦੀ ਮੁੰਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁੱਢ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਪੌਦਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਮਸਲਨ ਤੇ ਆਤਨ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਲੋਰੀ ਦਾ 1-1 ਲੀਟਰ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।